वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत चैनल के माध्यम के राही मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह एक बार फिर आप जी के चरण परसन के लिए हाजिर हुए हैं। जिवें कि आप जानते हो कि हर शुक्रवार और हर शनिचरवार की शाम, शुक्रवार 7 तो 9 के समय के दौरान और शनिचरवार वाले दिन 6 तो 8 के समय के दौरान मैं आप जी का दास संगत टैलीविजन के माध्यम के राही आप जी के चरण परसिया करदा है, आप जी दी हाजरियां लगाया करदा है। कल के लिए आप सबना का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की डिस्कशन दे विच आप सारे ने शमूलियत की और बड़ा अच्छा रहा कल का आप जी की फीडबैक, आप जी के फोन कॉल्स और आप प्लीज़ अपनी फीडबैक जारी रखना। साडी स्क्रीन के उत्ते साडा टैलीफोन नंबर भी आउंदा है, साडी स्क्रीन के उत्ते साडा ईमेल एड्रैस ईमेल पता भी आंदा है और असी चाहांगे कि आप जी किसी भी साडे प्रोग्राम दे विच अपनी शमूलियत करन दे लई साडे ईमेल का भी इस्तेमाल करो, साडे टैलीफोन का भी इस्तेमाल करो। आप जी नूं आप जी दे दास दे प्रोग्राम किस तरह के लगते हैं और इस प्रोग्राम दे विच आप होर की देखना चाहते हो, कि कुछ तब्दीलियां चाहते हो, आप जी इस दे लई भी और जो आप जी नूं चंगा लगता है वह भी, जो चंगा नहीं लगता वह भी आप लिख भेजना ताकि सानूं पता लग सके कि असी भविष्य दे विच अपने इन्हां प्रोग्रामां दे विच किवें अपना सुधार कर सकते हैं। अलबत्ता कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल के लिए एक बार खेमा उन्हें सारे पासों जिन्हों दी फोन कॉल्स नहीं लै सकिया क्योंकि आप जी दियां बेशुमार फोन कॉल्स सन, लेकिन अज आप पूरा मौका देंगे। कल का जो टॉपिक सी उस दे बारे मैं थोड़ा जिहा आप जी नूं विचार चारण करता जावां कि अगले आउंदे शुक्रवार भी शायद आपां उसे सेम टॉपिक नूं लैके चलीए क्योंकि कल का जिहड़ा टॉपिक सी वो काफ़ी गंभीर हो गया सी और मसला है भी काफ़ी गंभीर जो साडे खिडारियां दे विच ड्रग पी के खेडा खेडन का रुझान पैदा हो रहा है। तो उस मद्देनज़र कल आप जी ने बहुत सारिया फोन कॉल्स कीतियां, बहुत अच्छी फीडबैक दी और मैनू फोन आया सी गर्चा साहब का और असीं उन्होंने कहा कि जे साडा अगले शुक्रवार प्रोग्राम बनता क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ कि जिन्हां ਵੱਲੋਂ ड्रग के इम्तिहान नूं रोकिया गया वो भी चाहते हैं कि वो अपने ख्याल देन, अपने विचार देन। तो उन्हां दे ख्याल, उन्हां दे विचारां दे नाल अगर समा होया तो मैं आप जी नूं साडी प्रोमो जिहड़ी पहलां चला दी जाएगी या थल्ले लिख के आप जी नूं ज्ञात करवा दिता जाएगा अगले शुक्रवार। अज का प्रोग्राम आप शुरू करते हैं जी। अज के प्रोग्राम दे विच मेरे नाल मेरे खास मेहमान ने, एक साडे मेहमान ने पंजाब तो साडे विच शामिल होए ने और दूसरे साडे मेहमान इत्थों ही ने यानी कि इंग्लैंड की धरती उत्तों ने। उन्होंने नाल आपां कुछ सवाल जवाब करांगे क्योंकि इस वक्त जिवें आप जानते हो कि संगत टैलीविजन उपर आप जून महीना यानी कि शहादत महीना भी मना रहे हैं और इस जून महीने दे विच कल भी आप जी के चरणों के विच जिवें विचार कीती सी आपां कि 5 जून नूं, 6 जून नूं, 7 जून नूं वो काली बोली हनेरी जो भारतीय फौजां ने हरमंदर साहब नूं ढह ढेरी करन दे लई चलाईयां, जिस दे पिछे जिन्हां व्यक्तियों के हथ सन उन्हां व्यक्तियों ने आखिर अपने उस जो उन्हां दी छोटी सोड़ी सोच सी उसका पैगाम देंदे हुए अपनी भारतीय फौजां नूं हरमंदर की पाक दहलीज दे विच भेजिया जो साका सानू कभी भी भुलना नहीं, ना ही उसनूं आपां भुल सकते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत पुरब भी आपां मनाया है और संग्रांद का मुबारक महीना जिसके बारे सतगुर ने सानू इस सुनेहा दिता है, आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास और नाल ही पातशाह कहते हैं आसाड़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। आपां इस दे उत्ते कल थोड़ा जिहा विचार कीता सी, किसी वक्त बनिया तो इस दे उत्ते पूरे आपां विचार भी करांगे। गुरु अर्जन देव महाराज जी की पाक शहादत, सतगुरां जी की पवित्र शहादत, सतगुरु लासानी शहीद ने, शहीदां दे सरताज ने और उन्हां दी शहादत बारे भी आपां एक बारी आप जी के चरणों के जरूर विचार करने ने, किसी वक्त जो भी समा मिलिया आपां उस दे बारे भी विचार करांगे। तो अज आप अपने मेहमानां दे वल वधदे हां, मैं उन्हां दी जान पछाण भी आप जी नूं करवावांगा, नाल ही नाल अज आप जी दे लई आपां बहुत जल्द फोन कॉल्स खोल देंगे ताकि जिहड़े अज दे साडे मेहमान ने वो पंजाब तो ने और उन्हां दे नाल तुसीं भी कोई सवाल करना चाहो या कोई भी किसी किस्म की अपनी अज दे इस डिस्कशन दे विच किसी भी पक्षों शमूलियत करना चाहो, कोई सवाल कोई सुझाव या किसी भी पक्षों आप जी की शमूलियत साडे लई बेशकीमती होगी। तो सानू आप जी की कॉल्स का इंतजार भी रहेगा, लेकिन अज आप कोशिश करांगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा कॉल्स ले सकीए और एक बेनती यह है कि आप जिस वक्त कॉल करते हो तो प्लीज़ थोड़ा जा इंतजार भी जरूर कराया करो क्योंकि जिहड़ी मेहमान गल कर रहे होंदे ने आपां उस गल की समाप्ति तो बाद ही आप जी दे लई कॉल्स फिर लेने। तो कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा जी। इस दे नाल ही मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह आप जी का स्वागत करता है और अपने जिहड़े साडे मेहमान मित्र आए ने पंजाब तो चल के उन्हां दी जान पहचान भी आप जी नूं करवाना। जिहड़े साडे सत्कारयोग साडे बच्चों वर्गे वीर ही कह सकते हैं, साडे तो बहुत छोटे ने। तो इस वक्त तो पंजाब की धरती उपर
ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਰ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ LLB ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLM ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। चिट्टी साहब, आप जी भी मैं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गाजी साहब, सब तो पहला आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप पंजाब की धरती तो चल के आए हो और आपने सानू मान बख्शिया कि संगत टेलीविजन के माध्यम के राही आप साडे सुनने वालियां दे नाल साडे दर्शकों के नाल अज रूबरू हो रहे हो। आप जी का तहे दिलों स्वागत है, आप जी मैं जीव आया नूं कहना। और सब तो पहला मेरा सवाल आपने शायद थोड़ा जिहा सुन ही लिया होगा कि इस वक्त काफ़ी सारियां फैडरेशनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਖੱਲਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 45 ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਖੱਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ
ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਅ ਸਟਰਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਦਾ ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ, ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੌਲਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਸਿਕਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਈਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 1944 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ 6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, MLA ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, MPs ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਬੈਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਐਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਸੰਗਤ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਡਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟਨੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਛੁਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਡਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਫੇਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਤਤਪੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ LLM ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਅਗਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਨਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ
ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲਸ ਆਣਗੇ, 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਟ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਰੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ 2 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥੋਮਸ ਮਾਥੋਸਿਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨਾ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਫਲੈਟ ਛਪਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੀਫਲੈਟ ਛਪਵਾਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਛਪਵਾਏ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ
ਮੇਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛਪਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਟੋ ਵੀ ਛਪਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਘੋੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1-2 ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਜੀ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਬਾਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 1766। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0049 ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। 0049 ਜੀ 1766 ਜੀ 1766 128 4310 4310। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੈਤਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਆ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਰਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਘਰ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਫੇਰ ਦੁਆਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कैसा भी सत्कारयोग जथेदार रेशम सिंह जी ਬੱਬਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ बड़े प्यारे वीर और सिख पंथ के लिए ये भी एक बाबर खालसा वालों जदोजहद करते आए ने, जूझते आए ने। इस वक्त जर्मनी के जलावतनी की जिंदगी कट रहे हैं। तो
ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?